కవితపై బీజేపీ ఎంపీ కొండా విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి హాట్ కామెంట్స్ చేశారు. కేసీఆర్ కేటీఆర్ వల్లే బీఆర్ఎస్ నుంచి నేతలు బయటకు వచ్చారంటూ కూడా ఆయన స్పందించడం జరిగింది. అయితే కవిత చెప్పినట్టు హరీష్ రావు వల్ల పార్టీ విడలేదు. కేసీఆర్ కేటీఆర్ అహంకారం అవినీతి వల్లే నేను బీఆర్ఎస్ నుంచి బయటకు వచ్చానంటూ కూడా కొండా విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి వ్యాఖ్యానించడం జరిగింది. అయితే కవితకు కేసీఆర్ కేటీఆర్ అవినీతి చేయలేదా అంటూ కూడా ఆయన ప్రశ్నించారు. ఒకటే ఫ్యామిలీ రాష్ట్రాన్ని రూల్ చేసింది, కాళేశ్వరం అవినీతి మొత్తం కేసీఆర్దే అంటూ కూడా ఆయన ఘాటుగా స్పందించడం జరిగింది. అయితే హరీష్ రావు కేవలం సంతకాలకే పరిమితం అయ్యారంటూ కూడా ఆయన మాట్లాడడం జరిగింది. అయితే కవితను బీజేపీలోకి రానివ్వమంటూ కూడా కొండా విశ్వేశ్వరరావు మాట్లాడారు. కవిత was sent out. Everyone thinks she was sent out recently, day before yesterday, expelled from the party, suspended from the party. But actually I know the inside story. She was sent out 6 years away. She told, don't do anything here. Don't do your businesses or any of this real estate or these projects here. All the projects are reserved for KCR and all the real estate deals are reserved for his son Rama Rao. So you have no business here, get out of here. That's why she had to go to Delhi and do a small 100 crore scam which she got caught. So she was not expelled today. She was expelled from TRS, BRS 6 years ago. That's why she had to go to Delhi and this. Secondly, the reason we would have come to power, in my opinion, had the process was quick and had Kavita been arrested before the assembly elections, we would have come to power. Every elections, BRS has gone, TRS has gone. People wanted a change from that corrupt family rule. Never in the history of India, in any state, there was a family rule. There's a dynasty rule after son, but never at the same time, Baab, Beta, Beti, Banja, Batija, all of them together ruling, never in the history of India in any state, except in Sri Lanka. People wanted to get rid. Who was the party that's supposed to come to power? That was BJP. Because every elections, every by-elections, Congress was not losing, it was losing its deposit. Right? So, it was a foregone conclusion. But what had happened is the Congress, the present CM Revanth Reddy Garu, started a massive prachar saying that they did not arrest Kavita, so TRS and BJP are hand in glove together. But the fact is it is not BJP or Narendra Modi or Naddaji who arrests. It is the court and the court system that delayed. Now, the minute, so we won only 8 MLAs. Instead of winning some 50, 60, 70 MLAs, we won only 8. Because that was the thing. But once after MLA elections was 6 months earlier than the general elections, the MP elections. Then in between, Kavita got arrested and we won 8 out of 17 MPs. No other states there are 8 MLAs and 8 MPs. That is the difference. Now do you think we'll ever take such a tainted person? And if remote chance someone accidentally takes, we have no future in Telangana. So they are not going to take, nobody is going to touch such tainted persons. But I believe she is going to start her own party. Let her start, and there's nothing wrong. విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి మాట్లాడడం జరిగింది. అయితే దీనికి సంబంధించిన మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి క్రాంతి అందిస్తారు. ఎస్ క్రాంతి, ఇప్పుడు కొండా విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి మాట్లాడిన వ్యాఖ్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి షాకింగ్ గానే అనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఆయన వ్యాఖ్యలు ఏ విధంగా చూడొచ్చు అంటారు? ఎస్ కౌసల్య, కొండా విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి బీజేపీకి సంబంధించిన కొండా విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి మొదటిసారిగా కవిత ఎపిసోడ్ పై స్పందించారు. బీఆర్ఎస్ నుండి సస్పెన్షన్ కు గురై తన ఎమ్మెల్సీ పదవికి కూడా రాజీనామా చేసి బయటికి వచ్చిన కవితపై సొంత పార్టీ నేతలు అంటే బీఆర్ఎస్ తో పాటుగా జాగృతి నేతలు చేస్తున్న కామెంట్స్ ను మనం ఇప్పటివరకు చూసాం. ఫస్ట్ టైం కవితను లక్ష్యంగా చేసుకుని బీజేపీకి సంబంధించిన ఒక ఎంపీ వ్యాఖ్యలు చేయడం ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమైంది. అయితే ఇక్కడ కొండా విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి చేసినటువంటి వ్యాఖ్యల్లో భాగంగా హరీష్ రావు ట్రబుల్ షూటర్ గా ఇప్పటివరకు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న హరీష్ రావు లక్ష్యంగా నిన్న కవిత చేసిన వ్యాఖ్యలపై కొండా విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి స్పందించారు. నిన్న స్పష్టంగా కవిత ఒక కామెంట్ చేశారు. అందులో ఏంటంటే బీఆర్ఎస్ కు సంబంధించినటువంటి సీనియర్ నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో
కొండా విశ్వేశ్వరరెడ్డి కావచ్చు, విజయరామారావు కావచ్చు, జగ్గారెడ్డి కావచ్చు, ఈటెల రాజేందర్ కావచ్చు, ఇట్లాంటి సీనియర్ నాయకులు విజయశాంతితో సహా ఇలాంటి నాయకులంతా వెళ్లిపోవడానికి ప్రధాన కారణం హరీష్ రావే అంటూ కవిత ఒక కామెంట్ నిన్న చేయడం అందరూ మనం చూసాం. అయితే దీనిపై రియాక్ట్ అయినటువంటి కొండా విశ్వేశ్వరరెడ్డి, ఎవరైతే బాధితుల లిస్ట్ లో హరీష్ రావు బాధితుల లిస్ట్ లో పేరున్నటువంటి కొండా విశ్వేశ్వరరెడ్డి ఈ రోజు మీడియా ముఖంగా కవితకు కౌంటర్ ఇచ్చారు. తాను బీఆర్ఎస్ ను వీడడానికి కారణం హరీష్ రావు కాదని, కేసీఆర్ తన తండ్రి కవిత తండ్రి కేసీఆర్, అప్పటి ముఖ్యమంత్రి, బీఆర్ఎస్ చీఫ్ కేసీఆర్, ప్రస్తుత వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్, వీళ్ళిద్దరి వ్యవహార శైలి, మరీ ముఖ్యంగా కేటీఆర్ చేసినటువంటి కొన్ని రాజకీయ పరమైనటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్లు తనను వ్యక్తిగతంగా బాధించాయని గతంలో కూడా కొండా విశ్వేశ్వరరెడ్డి కామెంట్ చేసిన విషయం మనందరికీ తెలిసిందే. ఇందులో భాగంగానే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కవితకు కూడా కొండా విశ్వేశ్వరరెడ్డి అదే విషయాన్ని మరొకసారి స్పష్టం చేశారు. బీఆర్ఎస్ లో కవిత ఆరోపణలకు బలాన్ని ఇస్తున్నట్టుగా కేసీఆర్ గాని, కేటీఆర్ గాని వాళ్ళ యొక్క అవినీతి పైన, వాళ్ళ యొక్క అక్రమాల పైన, వాళ్ళ యొక్క ఒంటెద్దు పోకడల పైన కవిత మాట్లాడకపోవడం, అది వారి కుటుంబ వ్యవహారాన్ని, వారి కుటుంబంలో అంతర్లీనంగా ఉన్నటువంటి ఒక ఒప్పందాన్ని బయట పెడుతుంది అనేటువంటి ఒక కామెంట్ ని ఈ రోజు కొండా విశ్వేశ్వరరెడ్డి చేయడం జరిగింది. అయితే ఆయన ఇంకొక మాట కూడా అనడం జరిగింది, కవితను బీజేపీలోకి రానివ్వమని. ఆ మాటలు ఎందుకు అనాల్సి వచ్చింది? ఇప్పటి వరకు చూసుకున్నట్టయితే కవిత ఆప్షన్లు ఉన్నట్టు రాజకీయ వర్గాల్లో ఒక చర్చ జరుగుతుంది. ఏదైనా ఒక జాతీయ పార్టీ అంటే అటు కాంగ్రెస్ కావచ్చు, ఇటు బీఆర్ఎస్ కావచ్చు, అందులోకి వెళ్ళడం లేదా మరొక సొంతంగా తన ఒక పార్టీని స్థాపించుకోవడం అనేటువంటివి కవిత ఉన్న ఆప్షన్స్ గా ఇప్పటివరకు చర్చ జరిగింది. అయితే కవిత ఫస్ట్ ఆప్షన్ గా చూసుకున్నట్టయితే జాతీయ పార్టీలు, ముఖ్యంగా రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వెళ్తుందని కొంతమంది, జాతీయ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి బీజేపీలోకి వెళ్తుంది అనేటువంటి ప్రచారం ఇప్పటి వరకు కూడా సాగుతుంది తెలంగాణ రాజకీయ వర్గాల్లో. అయితే తన రాజకీయ భవిష్యత్తు కావచ్చు, లేకపోతే తనకు పై ఉన్నటువంటి గతంలో నమోదైనటువంటి అతిపెద్ద స్కామ్, లిక్కర్ స్కామ్ కి సంబంధించినటువంటి కేసులో తిహార్ జైలుకు వెళ్ళిన పరిస్థితిని కూడా మనం గమనించాం. ఆ కేసు నుండి బయటపడాలంటే కవితకు బీజేపీనే వన్ అండ్ ఓన్లీ ఆప్షన్ గా ఉంది. అందులో బీజేపీలో చేరితే కేసుల నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది అనేటువంటి ప్రచారం కూడా జరిగింది. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది కూడా తెలంగాణ రాజకీయ విశ్లేషకులు చాలా మంది కూడా కవిత బీజేపీని చూస్ చేసుకునే అవకాశం కనబడుతుంది అన్నటువంటి ప్రచారాన్ని కూడా వేశారు. అయితే ఈ కవిత రాక వల్ల తెలంగాణలో బీజేపీ పార్టీకి నష్టం జరుగుతుంది అనేటువంటి అభిప్రాయం చాలా మంది బీజేపీ నాయకుల్లో వ్యక్తం అవుతుంది. అధిష్టానం మోదీ కావచ్చు, అటు అమిత్ షా కావచ్చు, వీరెవరైనా కూడా కవితను బీజేపీలోకి తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుందనే ఆలోచించే పరిస్థితి వచ్చినా కూడా ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఎంపీలు సుమారు 8 మంది ఎంపీలు ఉన్నారు. 8 మంది ఎంపీల్లో మెజార్టీ ఎంపీలు, ముఖ్యంగా ఇటు కొండా విశ్వేశ్వరరెడ్డి కావచ్చు, రఘునందన్ కావచ్చు, డికే అరుణ కావచ్చు, ఈటెల రాజేందర్ కావచ్చు, ఇలాంటి వాళ్ళంతా కూడా బాహాటంగా పబ్లిక్ లో కవితను మేము బీజేపీలోకి రానియం. ఈ రోజు అయితే కొండా విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారు స్పష్టంగా అన్నారు, కవితను బీజేపీ ఆఫీస్ ముఖం కూడా చూడనీయం అనేటువంటి ఒక సంచలన కామెంట్ చేశారు. ఏదేమైనప్పటికీ కూడా కవితకు బీజేపీలో చేరే అవకాశాలు చాలా తక్కువగానే ఉన్నాయనేటువంటిది మన విశ్లేషణ. అయితే మనం రాజకీయంగా చూసుకుంటే కవితకు ఎదురు దెబ్బలే తగులుతున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. అయితే కవిత రాజకీయ పయనం ఎటువైపు సాగే అవకాశం కనిపిస్తుంది? తన రాజకీయ భవిష్యత్తు ఏ విధంగా మారే అవకాశం కనిపిస్తుంది? కౌసల్య, ఇప్పుడున్నటువంటి రాజకీయ సినారియో మొత్తం కనుక గమనిస్తే కవిత తన సొంత పార్టీ పెట్టుకునే ఆలోచన ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే గత 100 రోజుల్లో జరిగిన పరిణామాలన్నింటినీ కూడా మనం ఒకసారి గమనిస్తే బీఆర్ఎస్ కి తాను కేసీఆర్ కి రాసినటువంటి లెటర్ బయటకు వచ్చిన మరుక్షణం నుంచి కవిత ఓపెన్ గా బీఆర్ఎస్ ను విమర్శించడం మనం స్పష్టంగా చూస్తున్నాం. దేవుళ్ళు, దయ్యాలు అంటూ కొన్ని కామెంట్స్ ఆమె చేశారు. నిన్న స్పష్టంగా కేసీఆర్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి దయాలు హరీష్, సంతోష్ రావు అని చెప్పేసి నిన్న ప్రకటించారు. అయితే సంతోష్ రావు పేరు గతంలో కూడా విమర్శలు చేసినటువంటి సందర్భాన్ని మనం చూసాం. ఈ క్రమంలోనే బీఆర్ఎస్ వ్యవహారాలకు, బీఆర్ఎస్ కు సంబంధించినటువంటి పార్టీ కార్యాలయానికి దూరంగా ఉంటూ సొంతంగా తన సంస్థ తెలంగాణ జాగృతి పేరు మీద అనేక కార్యక్రమాలు చేసింది. ఇందులో భాగంగానే కేసీఆర్ పైన సిట్టు విచారణ జరిగిన క్రమంలో ఇందిరా పార్క్ దగ్గర ధర్నా వేయడం చూసాం. ఆ తర్వాత పెద్దపల్లి, కొత్తగూడెం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో కవిత సొంతంగా తెలంగాణ జాగృతి పేరు మీద పర్యటనలు చేశారు. అందులో కూడా అనేక కామెంట్స్ చేశారు. వీటన్నిటిని పక్కన పెడితే బంజారాహిల్స్ లో ఉన్నటువంటి తన నివాస సమీపంలో మరొక తెలంగాణ జాగృతి కార్యాలయాన్ని
చేయడం, అందులో ప్రత్యేకంగా తన భర్త ముఖ్యంగా అత్తమామ ఆశీస్సులను తీసుకొని ఆ కార్యాలయంలోకి ప్రవేశించడం, అన్ని కార్యక్రమాలకు కేంద్ర బిందువుగా జాగృతి కార్యాలయం నుండే ఆపరేట్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా చూస్తున్నాం. వీటన్నిటిని ఒక సీక్వెన్స్ లో మనం అర్థం చేసుకున్నట్లయితే కవిత ఖచ్చితంగా ఒక కొత్త పార్టీని పెట్టబోతుంది అనేటువంటి అభిప్రాయమే చాలా మందిలో వ్యక్తం అవుతుంది. మరీ ముఖ్యంగా తెలంగాణ బహుజన రాష్ట్ర సమితి అనేటువంటి ఒక పేరును కూడా తన అంచర్ల పేరిట రిజిస్ట్రేషన్ చేయించినట్టుగా కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి. మొత్తంగా చూసుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా కేసీఆర్ కు వ్యతిరేకంగా వచ్చినటువంటి అడుగులు, కవిత వేస్తున్నటువంటి కామెంట్స్, ఇవన్నీ చూసుకుంటే కేసీఆర్ బొమ్మను పెట్టుకునే తాను రాజకీయం చేస్తానని నిన్న కవిత చిట్చాట్ లో కూడా వివరించిన సంగతి మనందరికీ తెలిసిందే. మొత్తంగా చూసుకున్నట్టయితే ఖచ్చితంగా కవిత కొత్త పార్టీ పెట్టే అవకాశం ఉన్నట్టుగానే స్పష్టమవుతుంది. అయితే కవిత ఎంపీగా గెలిచారు, ఎమ్మెల్సీగా గెలిచారు, తన ఒక స్ట్రాంగ్ లీడర్ ఎంత చెప్పుకున్నా సరే. అలాంటప్పుడు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కానివ్వండి, ఇలా బీజేపీ పార్టీ కానివ్వండి, ఎందుకు తనని ఆహ్వానించట్లేదు? అంటే మెయిన్ ముఖ్య కారణం ఏమై ఉండొచ్చు? అయితే మొత్తంగా 2006 నుండి కవిత ప్రస్థానాన్ని మనం ఒకసారి పరిశీలించినట్లయితే తెలంగాణ రాజకీయాల్లో అప్పుడు ఉమ్మడి ఏపీ రాజకీయాల్లో కవిత ప్రవేశం చూసినట్టుగా ఒక కేసీఆర్ కూతురు అనేటువంటి ఒక ఎంట్రీ, ఒక ట్రంప్ కార్డ్ తో తాను రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేసినటువంటి పరిస్థితి మనకు తెలిసిందే. అయితే తెలంగాణ జాగృతి సంస్థ పేరిట మరి ముఖ్యంగా తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో తాను చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు, తెలంగాణ సమాజంలో భాగంగా ఆమె తిరిగినట్టు వ్యవహారం, ఆమె తెలంగాణ భాషపై ఉన్నటువంటి పట్టు, వీటన్నిటి ఆధారంగా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక ముద్ర వేసుకుంది. అయితే 2014, 2019 ఎన్నికల్లో నిజామాబాద్ లో ఓడిపోవడం, 14లో గెలవడం, ఇదంతా కూడా బ్యాక్ ఎండ్ లో టిఆర్ఎస్ పార్టీ మరి ముఖ్యంగా కేసీఆర్ కూతురు అనేటువంటి ఒక కార్డు తన రాజకీయానికి, తన పదవులకు ఒక బిగ్గెస్ట్ సపోర్ట్ గా ఉన్న పరిస్థితి మనం ఇప్పటి వరకు చూసాం. కానీ తనకు సంబంధించినంత వరకు కవిత సింగరేణి కాలరీస్ లో తెలంగాణ బొగ్గుగని కార్మిక సంఘం అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఆ సంస్థకు గౌరవాధ్యక్షురాలుగా సుదీర్ఘ కాలం పాటు సేవలు అందించారు. ఈమెకు సంబంధించినటువంటి కవితకు సంబంధించినటువంటి అనుచరగణం మరి ముఖ్యంగా తన సొంత ఎంపీగా ప్రాతినిధ్యం వహించినటువంటి నిజామాబాద్, ఆ తర్వాత కరీంనగర్, సింగరేణి కోల్ బెల్ట్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో ఇటు మంచిర్యాల, పెద్దపల్లి, గోదావరి కన్ని, కొత్తగూడెం, ఇల్లందు, సత్తుపల్లి, ఇలాంటి భూపాలపల్లి, ఇలాంటి కోల్ బెల్ట్ ఏరియాలోనే కవితకు ఒక మంచి ఫ్యాన్ బేస్, ఒక బలమైనటువంటి అంచరగణం ఉంది. ఈ ప్రాంతాల్లో కవిత ప్రభావం ఎంతో కొంత చూపించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ కవితను తమ పార్టీలో చేర్చుకోవడానికి ఇటు కాంగ్రెస్ గాని బీజేపీ గాని విముఖత వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఆమెపై వచ్చినటువంటి అవినీతి అక్రమ ఆరోపణలు, ఎగ్జాంపుల్ ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామే కావచ్చు, లేకపోతే గత 10 సంవత్సరాలుగా బీఆర్ఎస్ పాలనలో జరిగినటువంటి కాళేశ్వరం అవినీతి కావచ్చు, హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల జరుగుతున్నటువంటి భూదందాలు, ఇలాంటి రియల్ ఎస్టేట్ మాఫియా, వీటన్నిటిలో కూడా కవిత పేరు కొంత రావడం అనేటువంటిది ఆమెను ఈ ముఖ్యంగా జాతీయ పార్టీలు దూరం పెట్టడానికి ప్రధాన కారణంగా కనిపిస్తున్నాయి. రైట్ క్రాంతి, థ్యాంక్ యూ. సో మనం చూస్తున్నాం, కవితపై బీజేపీ ఎంపీ కొండా విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి హాట్ కమెంట్స్ చేశారు. కేసీఆర్, కేటీఆర్ వల్లే బీఆర్ఎస్ నుంచి నేతలు బయటకు వచ్చారంటూ కూడా ఆయన మాట్లాడారు. అయితే కవిత చెప్పినట్టు హరీష్ రావు వల్ల పార్టీ వీడలేదు, కేసీఆర్, కేటీఆర్ అహంకారం, అవినీతి వల్లే నేను బీఆర్ఎస్ నుంచి బయటకు వచ్చానంటూ కూడా విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి మాట్లాడడం జరిగింది. అయితే కవితకు కేసీఆర్, కేటీఆర్ అవినీతి చేయలేదా అంటూ కూడా ఆయన ప్రశ్నించారు. అయితే ఒకటే ఫ్యామిలీ రాష్ట్రాన్ని రూల్ చేసింది, కాళేశ్వరం అవినీతి మొత్తం కేసీఆర్దే, హరీష్ రావు కేవలం సంతకాలకి పరిమితం అంటూ కూడా ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. అయితే ఇదే సందర్భంలో కవితను బీజేపీలోకి రానివ్వం, బీజేపీ పార్టీ ఆఫీస్ వైపు కూడా తనని వెళ్లకుండా చేస్తామంటూ కూడా ఆయన ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. సో ఈ నేపథ్యంలో కవిత ఇప్పుడు వేరే పార్టీ పెట్టబోతుందంటూ కూడా, కొత్త పార్టీ పెట్టబోతుందంటూ కూడా కొన్ని వ్యాఖ్యలైతే వస్తున్నాయి. చూడాలి మరి తన రాజకీయ పయనం ఎటువైపు మొగ్గు చూపుతుంది ఏంటి అనేది.